السلام علیکم. بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی جمع تقسیم کی. جمع تقسیم جی جو بہت معروف بہت پاپولر اس وقت فیملی ڈرامہ صحیح جو معنوں میں کہا جا سکتا ہے نا وہ جمع تقسیم کو ہی کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ جمع تقسیم میں 3 بھائیوں اور ایک بہن کے حوالے سے 3 بابیاں ہیں. ماں باپ میں دونوں فیملیز کے جو دکھائے گئے کیس کے ماں پیرنٹس اور لیلا کے پیرنٹس ان کے حوالے سے یہ سٹوری جس طرح سے درجہ بدرجہ چل رہی ہے اور رشتوں سے جڑی ہوئی جو حقیقتیں ہیں کچھ تلخ ہیں کچھ شیریں ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور جتنی وہ عام فہم سادہ ایک زبان میں ایموشنز کے ساتھ جذبات و احساسات کے ساتھ رائٹر نے جس طرح سے فیلنگز کو بیان کیا ہے مختلف کیریکٹرز کی تو وہ اتنا دلکش ہے اور اتنا وہ آسان فہم ہے کہ اپنی سادگی اور سچائی کی وجہ سے ہی یہ ڈرامہ یوں ہے جیسے دل میں اترتا چلا جاتا ہے اور انسان ایک منظر سین کے بعد آرزو کرتا ہے کہ بھی اگلے سین میں کیا ہوگا. ایپیسوڈ ختم ہو جاتے ہیں اور دوسری ایپیسوڈ کا انتظار رہتا ہے. کہیں پر بھی کوئی بوریت کا احساس نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی ادب پارا جو ہوتا ہے وہ جب تک اس میں صداقت نہ ہو جب اس میں انسانی رشتوں کا رچاؤ نہ ہو جب تک اس میں معاشرے کی سچی عکاسی نہ ہو تو وہ کہانی وہ داستان وہ ڈرامہ وہ شاعری وہ اپنی وہ اثر آفرینی نہیں رکھتی. تو یہ جمع تقسیم نے اسی لیے اتنی شہرت پائی ہے اتنی مقبولیت پائی ہے. ہر فیملی کو یہ اس میں ہر بہو کو اپنی زندگی نظر آتی ہے. ہر بیٹے کو اس میں اپنے مسائل نظر آتے ہیں. پیرنٹس کو اپنے ساتھ ہونے والی وہ جو تلفیں ہیں یا جو ان کی پیرنٹس کی اپنی قربانیاں ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں. ہر گھر میں یہ ظاہر ہے یہ ڈرامہ دیکھا جاتا ہے اور ہر گھر میں کسی نہ کسی فرد کو اس کے آئینے میں اپنا عکس اپنے ماضی اپنا حال اپنا مستقبل جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور یہی اس ڈرامے کی خوبصورتی ہے. تو آج کے جس دو ایپیسوڈ ہیں جس پہ تبصرہ کریں گے تو وہ ہیں 23 اور 24. یہ یہاں تک جمع تقسیم یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں کہ محبت جب تک رشتے آپس میں بنے رہتے ہیں تو آپس میں ان کی محبت بھی قائم رہتی ہے. اور رشتے جب بچھڑ جاتے ہیں بہت شوق بھی ہوتا ہے لوگوں رشتوں کو بہن بھائیوں کو جدا ہو کے سپریٹ ہو کے جوائنٹ فیملی سسٹم کو ایک بوجھ اور عذاب سمجھتے ہوئے نجات حاصل کرنا. نجات تو وہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن کئی دفعہ وہ نجات جو ہے نا ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے. جیسے حمید صاحب کی بیوی نگہت کو بہت اعتراضات تھے بدتمیزیاں بھی کیں بزنس بھی اسے مل گیا اس کے میاں کو بزنس بھی ڈاؤن ہو گیا مال جو تھا وہ بھی ریجیکٹ ہو کے واپس آ گیا اور 50 لاکھ جو نادر اپنے بردر ان لا سے حمید نے لیا تھا وہ اس نے پلاٹ جو لیا وہ اس میں وہ بھی ضائع گیا کہ وہاں اس میں فراڈ ہو گیا. گویا حمید صاحب آگے جی پانی کے پیالے پہ مسائل سپریٹ ہونا راستہ نہیں آیا. ادھر ان کا بیٹا ذیشان جو ہے وہ بھی ذہنی مریض بنتا جا رہا ہے اور جو خیر نگہت کو بھی پچھتاوا شروع ہو گیا اور حمید صاحب جو ہیں وہ بس اب گونگے کا گڑ کھا بیٹھے ہیں کہ اب جائیں تو جائیں کدھر. جس دوست کے ساتھ وہ رنگ بازی کرتے رہے وہ دوست بھی اب نمبر بلاک کر کے کہیں گمشدگان ہو چکا ہے. دوسری طرف جو ہیں مجید صاحب کہ جنہوں نے اپنی وہ بیٹی سدرا کی وجہ سے اور اپنی ان کی بیوی پہ بہت کام کا برڈن تھا تو انہوں نے بھی شہر ہی بدلی کر لی. تو وہاں پر دیکھیں وہاں پر بھی ان کی بیوی ڈکیٹی کے بعد پریشان ہے اور اب انہیں دوسرے شہر جب جانا پڑتا ہے تو وہ اپنے ایک نیبر کی ڈیوٹی لگا جاتے ہیں کہ گھر کا خیال رکھنا. تو نیبر کا جو لڑکا ہے وہی تاڑنے لگ گیا سدرا کو. ظاہر ہے گھر کی عزت پہ جب گھر کی عزت دیکھیے اس میں دکھایا گیا نا کہ گھر کی عزتیں پہ اگر گھر میں رہتے ہوئے بھی کوئی حرف آ جاتا ہے تو باہر تو ظاہر ہے باہر والے تو آلریڈی دشمن ہوتے ہیں تو وہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئی ہے. مجید صاحب کی فیملی عدم تحفظ کا شکار ہو گئی ہے اور انہیں بھی اپنے ماں باپ کا گھر یاد آنے لگا ہے جیسے وہ بڑی اکڑ پھو سے چھوڑ کے گئے تھے آنن فانن. ٹھیک ہے رفیق سب جذباتی ہو گئے تھے بوڑھے تھے انہوں نے اپنی محنت سے بزنس بنایا گھر بنایا بچوں کو اکٹھے رکھنا چاہتے تھے. ماں باپ کی فرسٹ پریفرنس اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے تارے ان کے جگر گوشے ان کے سامنے رہیں. تو وہ اس طرح سے کیس کے پاس تو ماں باپ آ گئے اور وہ اس کے پاس اب خوش بھی ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اللہ کے پیرنٹس کے ساتھ بھی اور بڑے اچھے طریقے سے دونوں فیملیز ایک دوسرے کی. اور اس میں کتنے مزے کا خوبصورت سا وہ سین تھا کہ جب وہ لیلا کی پیرن آتی ہے نیبر انہیں کھیر دینے کے لیے اور وہ لیلا کی ماں کے ساتھ حیران ہوتی ہے کہ آپ کیسے رہ رہی ہیں اس طرح سے میں نے تو اپنے سسرالیوں کو قدم نہیں رکھنے دیا. تو کہتے بھائی یہ تم نے غلط کیا یہ جو کھیر میں اتنی تم نے میٹھا ڈالا بھائی اپنے رویے اور زبان میں بھی لاؤ. تو انسان عزت کرتا ہے تو دوسرا بھی اس کی عزت کرتا ہے رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے. اور وہ دیکھیں کتنا خوبصورت پہلو اس میں دکھایا گیا کہ جمع تقسیم اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہماری زندگی کا نا ایک آئینہ بن گیا ہے اور اس آئینے میں سب کی صورتیں منعکس ہو رہی ہیں. تو وہ جب
बहन साहिबा नुदरत साहिबा कितनी वैसे खुद भी चलाक हैं, अगर उनके मियाँ कम नहीं है ना कि वो भी बड़ी उसे टीस किए रखते हैं, तो वो मसूफ़ा खुद भी कम नहीं है, वो कहीं ना कहीं चलाकी दिखा जाती हैं। तो आई हैं बड़ी रिपोर्ट देने, उस माँ बाप को उस वक्त काम नहीं आई, सैर सपाटे पे निकल गई, नौकर भी अरेंज ना कर सकें। तो अब आई हैं जी सारी वो ज़िशान की भी रिपोर्ट दे रही हैं, और फिर वो लग गई हैं जी कि वो अच्छा लैला की माँ भी इधर ही बाप रहते हैं, ये भी मज़ा लगाती हैं। फिर जी मैं अगर अब आपको अपने पास रखती, रफ़ीक साहब ने कितना अफसोस कहा कि जैसे तुम कह रही हो तो तुम्हारी जगह तुम हमें साथ ले जाती, तो तुम्हारी भी सास कहती कि अपने माँ बाप को ले आई है। वो बड़ा अच्छा उन्होंने आईना दिखाया 2 जुमलों में। और फिर वो यहाँ पे भी बाज नहीं आती, एक और वो तीली सी लगा देती है कि जी कमाल ने बताया कि ये जो कैस है इसका तो फेर चल रहा है, तो ये किसी लड़की का इसने हाथ पकड़ा हुआ था, उन्होंने उसने देखा था। अब कैस और लैला घर आते हैं ऑफिस से, तो कैस को चटाक माँ थप्पड़ मारती है। इस थप्पड़ में लेकिन पॉजिटिव था कि लैला की माँ बाप बहुत से इस चीज़ से हुए कि उन्होंने लैला, उनकी बेटी लैला को बेटी ही समझते हुए कैस को थप्पड़ लगाया कि तुम होते कौन हो इस तरह करने वाले, कि तुम मैरिड हो, तुम्हारी हमने शादी की है और तुम चीट करते हो इस तरह से। तो वो हकीकत उन पर खुलती है, कैस बेचारा हैरान परेशान है कि हुआ क्या जी। तो ये वेद खुल जाता है कि वो जो प्रॉपर्टी ऑफिस में गया था, जहाँ उसकी वो सीनियर एक थी क्लास फेलो, तो वो उनके पास बैठा देख के कमाल साहब ने मिर्च मसाला लगा के नुसरत को भड़का, नुसरत बहुत वैसे शर्मिंदा हुई हकीकत जान के। पे माँ बाप पे ये राज खुला कि कैस जो था वो वहाँ दूसरे ऑफिस क्यों जा रहा था, कि कैस की जॉब चली गई थी, और उतना वक्त जो था वो लैला ने घर का खर्च उठाया था, तो उसकी इज़्ज़त बढ़ गई कि इस तरह से लैला ने बेटी होने का, एक वेल एजुकेटेड होने का, उन्हें भी समझ आ गया कि अगर बहू पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, तो उसने क्राइसिस के दौर में घर को रन की है। तो इस तरह देखिए साथ साथ वो यानी ड्रामा राइटर जो है वो साथ साथ इंसानी जज्बात की ज़रूरियात, जज्बात, एहसासात, उतार चढ़ाव, वो सब साथ साथ समेट रही हैं। उन्होंने कहानी में बिखराव नहीं रहने दिया, बल्कि बड़ी तरीके के साथ समेट रही हैं कि वो जो तकसीम जमा से बाप ने जमा की थी औलाद, अपना विरसा, अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई, बच्चे उनके तकसीम हो गए अलग अलग रहने के शौक़ में कि शायद अलग रह के पता नहीं क्या मीठी खीर खा लेंगे। और अब वो जब पछता रही हैं और वापस आना चाह रहे हैं, तो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि वो अपनी मजबूरियाँ से वापस आएँ, हमारी मजबूरियाँ से वापस ना आएँ। कि पेरेंट्स ने तो जीना सीख ली है, उनके बगैर रहना सीख ली है, और उन्होंने लैला की सूरत में एक मुखलिस बहू भी पा ली है, और उनकी अपनी उन समधियों के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है कि दोनों अपना फैमिलीज अपनी जगह बहुत फिट रह रही हैं। तो इस तरह अब जो माँ देखिए ड्रामे में किस कदर खूबसूरत टाइम पे उन्होंने वो लैला का कंसीव करना भी बता दिया कि अगर शादाबाजी को आरजू थी और वो आरजूमंद थी, दुआ में थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ भी सुन ली है। तो और दूसरा इसमें वैसे कैस की भी कैसी किस्मत है, हमें हैरत बड़ी हुई। कैस सब ऑफिस जाते थे ब्रीफ केस पकड़े हुए, करते वहाँ क्या थे ये तो नहीं दिखता था, और ब्रीफ केस पकड़े ही आ जाते थे, और घर भी उन्हें अलाट हो चुका था और वो रिज़ाइन भी कर चुके थे। यहाँ पर थोड़ी सी ना उलझन पड़ी, हमें तो पड़ी, दूसरों का पता नहीं, कि वो रिज़ाइन भी कर चुके थे लेकिन कंपनी ने घर वापस नहीं लिया था। कंपनी के उसी तरह पेरेंट्स वहाँ आराम से रह रहे थे, और फिर जब वो परेशान थे और कहीं और जाकर सोच रहे थे, तो कंपनी की तरफ से उन्हें वापसी का भी आ गया कि भी आ जाएं, अपनी ड्यूटी पे आ जाएं। वो होता है कंपनी अच्छे अपने वर्कर को कंपनीज या ऑफिस जो हैं वो हमेशा रिकॉल भी कर लेते हैं, लेकिन ये घर भी अभी तक उन्हीं के पास था, घर छोड़ने का कोई नोटिस भी नहीं आया था। इसका मतलब बड़ी गुड लक है जी उनकी कि घर उनके पास ही रहा, और आराम से वो फिर अपनी जॉब पे कैसे चला गया। तो यहाँ ठीक है, ये ड्रामा ही सिचुएशन है जिसे हम ड्रामिक फॉल्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं, इसमें रम्ज ये भी हो सकती है कि कैस चूँकि अपने माँ बाप का बहुत फर्माबरदार है, और उसकी बीवी लैला जो है वो भी मुखलिस है, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करती है, वो अपने माँ बाप में और कैस के माँ बाप में फ़र्क नहीं रखती है, और बड़े छोटे के साथ वो मुखलिस है। वो फैमिली को, क्योंकि वो अकेली थी और वो अपनी फैमिली के साथ रहना उसे पसंद है, तो इस तरह से कैस को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी कि जॉब पे भी बहाल हो गया, घर भी वही है, और आगे उसे अल्लाह ताला ने उसकी फैमिली की बढ़ने की भी उसे खुशखबरी मिल गई है। तो गोया इस तरह राइटर ने बड़े अच्छे तरीके, खूबसूरती से, स्मूथली, कहानी में कहीं पर ऐसा आता नहीं ड्रॉबैक कि हम उसका वो वीक एरिया को पकड़ सकें और कह सकें भी यहाँ पर ख़राबी हो रही है। तो ख़राबियाँ जहाँ हो रही हैं हमीद साहब की तरफ हो रही हैं, मजीद साहब की तरफ हो रही हैं, मजीद भी ज़ाती तौर पर एक अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया है। तो अब देखिए सिचुएशन यहाँ पर यही आएगी कि ये सब बारी बारी से वापस पलट आएंगे, क्योंकि हर चीज़ अपनी असल को लौटती है ना। तो ज़ाहिर है जब इन्हें सेपरेट होकर इन्होंने जॉइंट फैमिली सिस्टम से उकता के निकले थे, सेपरेट फैमिली सिस्टम इन्होंने बनाने का सोचा, तो इनको रास नहीं आ रहा,
تو ظاہر ہے انہیں واپس آنا ہی آنا ہے، اور یقیناً ان کی واپسی بھی ایک اچھی ہی مثال ہوگی، کیونکہ فیملی ڈرامہ اپنے پورے اثر کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا رہا ہے،